सब तो पहला मैं पटियाले की सारी प्रैस इलैक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया जिन्हें भी प्लेटफॉर्म चलते हैं अज इन्फॉर्मेशन के सारे का मैं थोड़ा स्वागत करदा। रख लो कोई गल बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी बहुत शॉर्ट नोटिस पे इत्थे पहुंचे हो। साडी पटियाला जिले की सारी आम आदमी पार्टी की टीम मेरे नाल बैठी है। बसट साहब बैठे ने, डॉक्टर बलवीर जी बैठे ने, गगन नीना मित्तल जी और सारे जिले साढ़े जोड़े दर्जा बदर्जा साढ़े जोड़े अहदेदार साहबान ने आम आदमी पार्टी के सारे का धन्यवाद करता। उन्होंने अज बहुत गंभीर विषय पर मैं तुहाडे नाल गलबात करनी है। पंजाब दे विच इस वक्त जंगल राज चल रहा है, कोई कानूनां दी चीज़ है नहीं ते जिहदा जिथे दा लगदा वो लाई जांदा है लुट्टण दे विच। सब तो पहला आपां शुरू कर लैंदे हां क्योंकि मुख्यमंत्री साहब दा शहर है कि जिहड़े मंत्राले पंजाब दे मुख्यमंत्री कोल ने, जिहड़े पोर्टफोलियो पंजाब दे मुख्यमंत्री कोल ने, वध जिहड़े घोटाले ने उन्हां च ही हो रहे। जिवें कि एक्साइज दे विच जिस वेले चीफ सैकटरी सीगे करण अवतार जी, तां कैबिनेट मिनिस्टर मनप्रीत बादल चरणजीत चन्नी एक कैबिनेट की मीटिंग छड्ड के आ गए सीगे कि तुसी जे करण अवतार होगा तो असीं मीटिंग नहीं शामिल होवांगे। तो ट्वीटो ट्वीटी भी होए सीगे बहुत सारे इन्हां दे जिहड़े MLA, उन्होंने करण अवतार के बेटे का नाम भी लिया सी कि किस तरह डिस्टिलरीज दे विच उन्हां दी हिस्सेदारी है। तो कैप्टन साहब ने सारिਆਂ ਨੂੰ एक डिनर पर बुला लिया लंच पे, तो लंच पर बुला के तो बाद मामला कहते भी क्लीन चिट है करण अवतार नूं ते SIT बिठा देंगे। 2700 करोड़ रुपये का घाटा 3 सालों एक्साइज नूं होया। वो घाटा पंजाब के खजाने नूं होया, महिला के खजाने नूं नहीं होया। वो पैसा किधर गया? वो पैसा सीधा कैप्टन साहब के कोले जाता है क्योंकि वो मिनिस्टर ने, उन्होंने कोले मंत्राला एक्साइज। खेतीबाड़ी महकमे घोटाला होया, 2 घोटाले होए, नकली बीजां दा ते नकली जिप्सम दा। दोनों घोटालियां ते 2-2 गिरफ्तारियां हुई, SIT बिठाई, मामला खत्म। वो मंत्राला जिहड़ा खेतीबाड़ी महकमा, ਉਹਦਾ मंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ कैप्टन साहब अपने कैप्टन जे ना ही कही तो ठीक है क्योंकि कैप्टन ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ना वो तो ਆਪਣੀ टीम ਨੂੰ लीड करता है। जे हारदी है टीम तो जिम्मेवारी भी लैंदा है, ठीक है ना। ये तो राजे ने, सो राजाशाही वाला जीवन जिहड़ा है वो शैली जिहड़ी है वो अपनाई हुई है उन्होंने। वो निकले नहीं बाहर, असीं उन्होंने लभण भी गए सीगे, अनफॉर्चुनेटली सानूं तो पहले पुलिस ने रोक के ते सानूं डिटेन कर लिया। तो माइनिंग जिहड़ी ओहदी जिहड़ी मिनिस्ट्री है पोर्टफोलियो माइनिंग का, वो भी कैप्टन साहब मंत्री ने उहदे। मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देना तेलंगाना की। 2014 के विचों स्टेट बनी तेलंगाना, तो उन्होंने कोले 2 नदियां ने, सिर्फ 2 नदियां ने उन्होंने कोले। उन्होंने 10 करोड़ रुपए का रेवन्यू सी 1 साल का। उन्होंने माइनिंग कॉरपोरेशन बनाती, तो 2015-16 के विच 374 करोड़ का रेवन्यू होया स्टेट नूं तेलंगाना नूं। 2016-17 419 करोड़ का होया। 2017-18 1200 करोड़ रुपये का रेवन्यू तेलंगाना 2 नदियां नाल लै रहा है। जबकि साडे कोले दरिया ने, साडे कोले नदियां ने, बरसाती नाले ने,
ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਮਸਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੈਵਨਿਊ ਥਰੂ। ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦੀ ਸੌਦਾਗਰ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਿਆ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਨਾਮ ਕਿਹਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਦੇ। ਗੰਡਾ ਖੇੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ PA ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਹੁੱਕਾਬਾਰ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ MLA ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਦਾ। ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਡੀ ਫੜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ DSP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SI ਤੱਕ, SHO ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। MLA ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਣੀ ਦਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ MLA। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਭੁੱਲਰਾਂ, ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ, ਕੱਕਾ ਕੰਡਿਆਲਾ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਮੌਤਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਸਿੱਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਸਿੱਕੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਸਿੱਕੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 17 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ MLA ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਸਿੱਕੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਕੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਗੁਟਕਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਕੀ ਜੀ ਗੁਟਕਾ ਫੜਾਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ PA ਦਾ ਨਾਮ ਜਰਮਨਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਗਣਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਤਲ ਨੇ, 302 ਦੇ ਪਰਚੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 302 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੈਡ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ, ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਮੈਂ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਟਾਈਟਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਟਰੋਫੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨਗੇ? ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 70% ਮਾਫੀਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਮਾਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2 ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਈ ਆਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਆਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ 4-5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਈ 'ਚ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ 4-5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 4-5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲ ਉਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਮਹਿਲ ਉਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਘਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਕਦੋਂ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ, 3 ਆਬਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰਤੇ ਸਸਪੈਂਡ। ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਬਿਜੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਫੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ? 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾथ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 10 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ 70 ਵਿਸ਼ੇ ਕੱਫਣ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਲੁੰਦਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਸਾਰ ਹਿਰਦਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ। 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਸਿਸਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਆ ਜੀ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗਏ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰੀ ਰੂਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਚਲ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਲਓ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ, ਘਰ ਕੈਪਟਨ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਲਾਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਤ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18-19 ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਯੂਅਰ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਯੂਅਰ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਯਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੰਨ ਜਾਂਗੇ।
ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ, ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। 15 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ MLA ਸੀ ਤੇ 20 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ MLA ਨੇ। 67 MLA ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 3 ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਭਾਅ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਉਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਂਡ ਯੂਅਰ ਓਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਲੱਭੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਲੀਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ ਕੱਦ ਹੈ, ਰੰਗ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਾੜੀ ਤੇ ਜਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੀੜੀ ਜੀ ਪਜਾਮੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। 2017 ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤੇ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ PA ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 302 ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਕੀਨ ਹੋਊ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ। ਜੇ 22 ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਤੀ, ਸੜਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ? ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਬੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ। 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਬੰਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦ ਖੜੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਭਰੋ। ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 10-10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਤਨਖਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜੀ? ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ MLA ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਕਈ ਹੜਤਾਂ ਇੰਨੇ, ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਗੋਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਹਜੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਰੇਟ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ MLA ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਸਰ ਇਸ ਹਮਖਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
वो अपने बलबूते ते जितना भी जानती है, जित के सरकार चलाउणा भी जानती है। सरकार लोगों के हक च चलाउणा जानती है, ना कि इन्हां वांगू लुट्टण दे कारवार। हर बार चलो वधिया, पर उस तो इलावा जो पंजाब है ये अपने हालात ने हजे तक पार्टी जी है उस तुसीं कह रहे हो भी कांग्रेस ने इत्थे आ कुछ किया हो भी रहा, ਉਹਦੇ बावजूद ना तो प्रैशर च आ रही है तो अजे उस पद्धर का कोई मतलब गुबार भी नहीं बाहर आ रहा, ਇਹਦਾ मसला की है? देखो पहली गल तो कोविड करके ਅਸੀਂ भी कोशिश करते हैं कि ना कोई बहुते घट किए जान, नहीं तो दिल्ली की जे कोरोना ना आਉਂਦਾ दिल्ली की जित तो बाद लोगों जो पॉजिटिविटी आई है अज भी लोग कहते हैं, और दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पॉजिटिव राजनीति की है। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ एक ये हिंदू मुस्लिम के नाँ से कर रहे थे, शहीर बाग पता नहीं की कर रहे थे। सो खैर कांग्रेस तो है ही नहीं सी, तो जीरो परफॉर्मेंस है। पंजाब का मैनीफेस्टो पंजाब के मुताबिक पंजाब के लोगों को पुछ के पहला भी बनया सी 17 ऐतकी भी बनूगा। खेती ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੇਗੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟਾਊਨ ਬਣੇ ਸੀ ਫਿਲੌਰ, ਗਰਾਇਆ, ਉਹ ਬਟਾਲੇ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ। ਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ क्यों नहीं बुला सकते जी? नेपाल की पार्लीमेंट चल रही है, नेपाल की छोटा जिहा मुल्क है, साडी क्यों नहीं चला सकते? वर्चुअल चला लो, जिवें मर्जी चला लो, पार्लीमेंट च लेके आओ ना बिल, चाहे वो खेती वाले ऑर्डीनेंस ने, चाहे हुण बिजली अमेंडमेंट आऊगा 2020, क्योंकि इन्हां दा ही सरी जांदा है, उत्थे गालां कौन खावे? पार्लीमेंट च ये तो नोटिफिकेशन भी जारी करते। सो एजुकेशन, हैल्थ एंड जिहड़ी एग्रीकल्चर, ये तिन्ने संविधान मुताबिक स्टेटां दा मुद्दा है, ये राज्यां दे अधिकार ने, तीनों ही खोले ना, ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। तीनों ही खोले। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ सर लड़े हुए ने, मिले हुए ने आपस च सारे, जे मैं आ गया तू मैनू, मैं तेनों कुछ नहीं कहना, तू आ गया तू मैनू कुछ नहीं ਮਾਨ कहना। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਨਆਰਕੀ ਕਰਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? सर जिस तरह का घट गिनतियों च माहौल है, जिस तरीके का मतलब मैं अज एक टीवी चैनल ते देख रहा सीगा कि 21 मार्च 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ महात्मा गांधी जी ने कोई लेख लिखा सी कि लोगों का राज होना चाहिए। नवजीवनी कोई छपदा सी हफ्तावारी अखबार में, उस वेले वो इन्ना लिख रहे सी जो अंग्रेजों का राज सी, इन्नी आज़ादी सी। हुण तुसीं लिख के दिखाओ मोदी विरुद्ध कुछ ते नाल दी नाल परचा, ठीक है जी। मैं पार्लीमेंट भी कहा सी, मोदी जी शायद गलतफहमी का शिकार हो गए, वो भारत के प्रधानमंत्री ने, वो भारत नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री ने, वो देश नहीं है भी प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध बोलने का देश धरोही केस पा दे की गल जी। देश धरोह किमें हो गया? वो भी चुने हुए थे, असीं भी चुने हुए हैं, विरोध करने का हक है, और विरोध नाल ही तो जो लोकतंत्र है वो खूबसूरती है कि अलग अलग सहमति चलती रहती है, मेजोरिटी हैगी है, तुसीं उत्थे बिल तां लेके आओ, पार्लीमेंट ही ले आओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ देखो जिस तरीके ਨਾਲ फैडरलिज्म ਨੂੰ ਇਹ डैमेज कर रहे हैं, वो तो नुकसान कर ही जाते, खो के लै जाएंगे। एजुकेशन पहले ही खो के लै गए, अपने हिसाब नाल ये सिलेबस चेंज कर रहे हैं। हैल्थ वास्ते एक भी PGI बनाना है, सानू उधर देखना पैंदा है। GST पहले ही खो के लै गए, पैसे इकट्ठे असीं करके दिंदे हां, बाद असीं हत्थ बन्नदे हां कि पैसा दे दो जी। सो स्टेटां दे अधिकारां नूं तां इह सब तो वध नुकसान कीता है BJP ने। अकाली दल लई मैं हैरान हाँ कि ਜਿਹੜੇ आनंदपुर साहब का मता ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ BJP ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਧਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆਵਾ? ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ मतलब
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ ਮਾਪੇ? ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ GST ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ GST ਹੈ ਕੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਇਹ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ? ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਸਾਰੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਲ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ में ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਬਣੇ, ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਲਦਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 129 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। 4-5 ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਊ ਸਾਰਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲਣਗੇ, 5-5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2500 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ 2022 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੋਲਾ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਦਲਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨਾਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਆਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰਡਰ ਨੇ ਇਹ, ਤਾਂ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ MLA ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਮ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੀ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ MLA ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ MLA ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਲੋਕ, ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਨੇ, ਲੱਛਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਦੇ। 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, 20 ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੁੜ ਗਏ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ SIT ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ DIG ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੁੜ ਗਏ। ਜੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ 70 ਵਿਛ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਬੈਨ ਨਾ ਪੈ ਰਹੇ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, SIT ਬਿਠਾਈ, ਖਤਮ। ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, SIT ਬਿਠਾਈ, ਖਤਮ। ਖੰਨੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ, SIT ਬਿਠਾਈ, ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ SIT ਬਿਠਾਈ, ਖਤਮ। ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, SIT ਬਿਠਾਈ, ਖਤਮ। ਨਕਲੀ ਜਿਪਸਮ, ਖਤਮ। ਆਏ ਤੇ ਵੀ SIT ਬਿਠਾਤੀ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਸਕਤੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਨੂਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ, ਸਿੱਕੀ, ਉਹਦਾ PA ਜਰਮਨਜੀਤ, ਡੈਣੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖੋਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਰਗਣਾ ਉਹ ਰਾਜਾ,
ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮਾਝਾ ਵੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਨ ਸੰਗਠਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਮਾਝਾ ਵੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਝਾ ਹਟਾ ਕੇ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਬੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਹਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਨਾਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੈਨ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂਸਾ ਦਾ ਟਰੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਸਾ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਜਾਓ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 50% ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੰਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਦੁਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਲਈ اخلاقی ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਖਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੋਈ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਬਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੀ ਘਪਲੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪੀ ਨੱਚੋ।